Okay, well done guys. We have finished the case 1 where the string is fixed at both the ends, and we have seen the standing waves will be formed there, and we got the frequency expression. The frequency expression is n by 2l into speed of the wave on the string. Okay, and we have observed what is the fundamental mode, what is the first harmonic, what is the second harmonic, and all the analysis we did. So now go for the same analysis. We will do second case will be string is fixed at one end and the other end is free. Okay, this is the case we will consider. So string is fixed at one end and other end will be free. This is the case. So this is a rigid support, one end is fixed and fixed here, and other end will be free. So we know that free wire, like you take a smooth rod and put a one ring here, and oka rod తీసుకొని smooth rod దాంట్లో ఒక ring వేసి అటాచ్ చేయండి, ఇది ఫ్రీగా వైబ్రేట్ అవుతుంది అంతేనా. సో ఇలాంటి తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద రిజిడ్ ఎండ్, దిస్ ఇస్ ద రిజిడ్ ఎండ్. సో ఫ్రీ ఎండ్ అంటే నేను ఏంటంటే ఏం చెప్తున్నానంటే, యూ టేక్ దట్ వన్ రాడ్, స్మూత్ రాడ్ టైప్, అండ్ వన్ వెయిట్లెస్ massless ring is there, and this is the end will be ఏమైతుంది అప్పుడు end will be free end, rigid end and free end. So free boundary and rigid boundary. So as usual గా free rigid end దగ్గర ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకు rigid end? Let us consider this will be x equal to 0 point and this is equal to x equal to l. Here is x equal to l. So మీకు rigid support దగ్గర ఏం ఫామ్ అవుతుంది? Obviously గా particle will not displace here. So y will be 0. So amplitude is 0. That is amplitude is minimum. So that is node is formed here. Node is formed, or otherwise destructive interference will occur. ఏ చెప్పినా అన్నీ ఒకటే, destructive interference will occur. Then what about here? This is the free end. So y will be maximum here. So that means amplitude is maximum here. Amplitude is maximum అన్న ఏం చెప్పచ్చు మనము, నోడ్ ప్లేస్ లో యాంటీ నోడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అని చెప్పచ్చు. అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. దేనికి మధ్య కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్? సో వస్తున్న వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెళ్తున్న వేవ్, రెండు కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతున్నాయని చెప్పచ్చు మనం. సో దిస్ ఈస్ ద మినిమం అనాలిసిస్ దట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సో జస్ట్ బై డ్రాయింగ్ ద డయాగ్రామ్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? Okay, let's further analysis we can do. Okay na? So మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, మనకు వేవ్ ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా. వాట్ ఇస్ దట్ స్టాండింగ్ వేవ్ ఈక్వేషన్? y as a function of xt is equal to 2a into sin of kx plus delta by 2 into cos of omega t plus delta by 2. ఇదేనా మనకు ఉన్న ఈక్వేషన్. సో ఈ ఈక్వేషన్ లో బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేసి ఏమొస్తుందో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ ఏంటి? ఇదే కదా, ఇంత ముందు కూడా మనం అప్లై చేసాం. ఈ ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ ఎనాలిసిస్ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ 2π అని వస్తుంది కదా. సో డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 అనేది తీసుకుందాం. సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో వన్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకోండి, డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఎలా మారిపోతుంది ఇది? సో y of xt will be is equal to 2a into sin kx into cos of omega t గా మారిపోతుంది అంతేనా మనకు. సో y is equal to 2a sin kx into cos of omega t గా మారిపోతుంది. ఫైన్. So well and good. This will be the situation. Now next boundary condition మనం అప్లై చేయాలి. What is the next boundary condition? ఇక్కడ maximum కావాలి, amplitude అనేది maximum కావాలి అంటే ఇక్కడ మనకి amplitude టర్మ్ ఏది? ఇది y maximum కావాలి. y maximum కావాలంటే ఈ టర్మ్ అనేది maximum కావాలి. This term will be maximum. So దాని maximum వాల్యూ ఎంత? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఓకేనా? కానీ మనం +1 మాత్రమే తీసుకోవాలి, amplitude can't be నెగటివ్. సో అది +1 ఎప్పుడు అవుతుంది మీరే చెప్పండి. అంటే sin kx అంటే ఎక్కడ అది x ఈక్వల్ టు l దగ్గర, అంటే sin ఆఫ్ k x ఈక్వల్ టు l దగ్గర ఏం కావాలి నాకు? +1 కావాలి. ఎక్కడ అవుతుంది +1? ఇంతకు ముందు రాసాం π/2 3π/2 5π/2. సో kl is equal to π/2 3π/2 5π/2 and so on. That is kl will be is equal to 2n plus 1 π/2 అంతేనా మనకు. సో kl is equal to ఏం కావాలి మనకు? 2n plus 1 π/2. ఆడ్ నంబర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ π/2 అయితే మనకి ఏమొస్తుంది? maximum అనేది వస్తుంది, at x is equal to l. సో దాన్ని ఫర్దర్ గా అనాలిసిస్ చేద్దాం. సో లెట్ us do further analysis. So what I'll get here? So I'll erase this part. I'll go for the further analysis. So okay.
సో KL is equal to 2n plus 1 pi by 2. సో ఫర్దర్ అనాలిసిస్ చేద్దాం. సో K అంటే ఏం తెలుసు బట్ K is equal to 2 pi by lambda కదా, K is equal to 2 pi by lambda అండ్ ఆల్సో lambda కూడా మనకు రాద్దాం తర్వాత. సో K equal to 2 pi by lambda సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, దట్ ఇంప్లైస్ K is equal to 2 pi by lambda is equal to 2n plus 1 pi by 2. సో pi by క్యాన్సల్, దీని నుంచి నాకు lambda is equal to ఏమొస్తుంది చెప్పండి. సో lambda will become 4 divided by, so this 2 will become 4 divided by 2n plus 1. So of course L is there, don't forget to put K is equal to 2 pi by lambda into L. So L is there. So lambda, so L will be here. So 4L divided by 2n plus 1 and lambda also. Then what about for the frequency? This is the wavelength. So this is the wavelength. Then what about for the frequency? This is the wavelength. Then what about the frequency? Frequency of vibration. Frequency of vibration of the string. So frequency is equal to em rastam manam v by lambda, when v is the wave speed by lambda. So lambda ikkada undi kada, substitute cheyandi appudu em vastundi, frequency will be is equal to v lambda plus 4L divided by 2n ante paiki veltadi. So 2n plus 1 into v divided by 4L. Then so this is the expression for frequency, where obviously n is equal to can be so 0, 1, 2, 3 and so on. These are the values. సో మనం యాజ్ యూజువల్ గా ఒక్కొక్కటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ చూద్దాం. అంటే n equal to 0 పెడితే ఏమొస్తుంది, n equal to 1 పెడితే ఏమొస్తుంది, n equal to 2 పెడితే వస్తుంది, హౌ ద వైబ్రేషన్స్ విల్ లుక్ లైక్ అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా? సో లెట్స్ సీ. ఓకేనా? ఫైన్. దెన్ విల్ సీ దట్ సో హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. దెన్ మనకి ఎలా వస్తుందంటే లెట్స్ సే ఆ ఫార్ములాస్ మనకు వచ్చాయి. ఆ ఫార్ములాస్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను n equal to 0 తీసుకుంటా. n equal to 0 తీసుకుంటే then what will be the lambda? Lambda is equal to lambda 1, that is put lambda 1. So 4L upon 2n plus 1. So 4L upon 2n plus 1. అంతేనా మనకు వచ్చింది 4L upon 2n plus 1. ఏమొచ్చింది చెప్పండి మనకు, వేవ్ లెంత్ will be సో 4L upon 2n plus 0 పెడితే 1 అంటే ఏమొచ్చింది మనకు 4L. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమొచ్చింది చెప్పండి, then frequency f1 will be is equal to 2n plus 1 by 4L. So v by 4L. This is the frequency. Then ela cheppచ్చు దీన్ని. Let's say this will be the situation. String is here and fixed both. This end will be fixed, node compulsory. And this, if you observe here, L will become, what is this? L will become lambda 1 by 4. So lambda 1 by 4 means 1/4 of the wave. How the 1/4 of the wave will look like? So 1/4 of the wave మనం డ్రా చేయాలి. అంటే ఇది కంప్లీట్ వేవ్ కదా, ఇలా కాకుండా నేను 1/4 ని డ్రా చేయాలి. 1/4 ని డ్రా చేయాలి. 1/4 అంటే then 1/4 of the wave. సో ఇక్కడ ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర ఏమవుతుంది, క్రస్ట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ లైక్ ఏ క్రస్ట్ లాగానే వస్తుంది. ట్రఫ్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ లైక్ ఏ ట్రఫ్. ఓకేనా? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్రస్ట్. సో నోడ్ ఇక్కడ డెఫినెట్ గా ఏం ఫామ్ అవ్వాలి, యాంటీ నోడ్ ఫామ్ అవ్వాలి. లెట్ us టేక్ అనదర్ కేస్. n equal to 0 అయిపోయింది కదా, n equal to 1 పెట్టండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు, n equal to 1 పెడితే సో నెక్స్ట్ లాంబ్డా 3 అని పెడతాను నేను. ఎందుకని కింద ఏమొస్తుంది 2n plus 1 కదా, 2n plus 1 అంటే ఏమొస్తుంది నాకు 3. సో దేని నుంచి ఇక్కడ నాకు ఏం రావచ్చు, L will become 3 times lambda 3/4 లెంత్ లో. సో దీని నుంచి నేను ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా 3 పెడతా, దట్ ఈస్ 3v/4L. ఆడ్ నెంబర్స్ అన్ని వస్తుంటాయి, 1, 3, 5 అలా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ లెంత్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. ఇక్కడ కంపల్సరీ నోడే, ఇక్కడ కంపల్సరీ యాంటీ నోడే రావాలి. అంటే ఏం రావాలి ఇప్పుడు, టోటల్ లెంత్ లో 3/4 ఆఫ్ ద వేవ్ రావాలి. 3/4 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, హాఫ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇస్ ఫినిష్డ్ దెన్ 1/4, హాఫ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇస్ ఫినిష్డ్ దెన్ 1/4. అర్థమైందా? 3/4. సో నోడ్, and of course here is again node is formed, and here of course anti-node will be formed. Then go to the next scenario. So let us take n equal to 2 I am taking. Next, what is the next odd number? So it will become lambda 5 is equal to so 4L by 5. So that means length will become 5 lambda by 3. So from here f5 will come, that is equal to ఏమొస్తుందమ్మా 5v by 4L. అంతేనా మనకు? సో ఇప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ కనుక వేస్తే
సో నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకు, ఎంటైర్ లెంత్ లో 5/3. 5/3 అంటే ఏంటి, ఒక వేవ్ కంప్లీట్ గా రావాలి. ఒక వేవ్ కంప్లీట్ గా వస్తే ఏమొస్తుంది మనకు, అది లాంబ్డా మళ్ళీ నెక్స్ట్ 1/4, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 1/4. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ లాంబ్డా. సో node is formed here, and again node is formed here, and again node is formed here, and here antinode is formed, here antinode is formed, and here antinode is formed. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ సి, నేనే రాసుకుంటూ పోతుండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ విల్ బి, దట్ ఈస్ లాంబ్డా 7, 4l/7. సో దట్ ఇంప్లైస్ ఎంటైర్ లెంత్ ఏం రావాలి మనకు, 7 వస్తాయి. దట్ ఇంప్లైస్ f7 will be is equal to 7v/4l, 7v/4l. సో 7v/4l అంటే సో ఎంటైర్ లెంత్ లో 7/4 రావాలి అంటే λ/2, λ/2 అంటే లాంబ్డా. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఫామ్ అవ్వాలి, చూద్దాం. λ/2, λ/2, λ/2 ఏమొస్తుంది, 3λ/2 ప్లస్ λ/4. సో 3λ/2 ప్లస్ λ/4 అంటే 7λ/4 వచ్చేసింది. సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దాన్ని ఏమంటాం ఎప్పుడైనా సరే, ఫండమెంటల్ అని అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as the ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, లేదా దీన్ని ఏమంటాం ఫస్ట్ హార్మోనిక్. ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్. మరి నెక్స్ట్ దాన్ని ఏమంటాం, సో నెక్స్ట్ 2 లేదు 3 ఉంది కాబట్టి థర్డ్ హార్మోనిక్. దిస్ విల్ బి ద థర్డ్ హార్మోనిక్. ఆ నెక్స్ట్ చూడండి, 3 తర్వాత 4 లేదు 5 ఉంది అంటే కాబట్టి ఫిఫ్త్ హార్మోనిక్. మల్టిపుల్స్ వస్తున్నాయి కదా, సో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్. ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ f1 వచ్చింది, ఏదో సంథింగ్ లైక్ 50 హెర్ట్జ్ అనుకోండి. ఆ తర్వాత ఏం లేవు, డైరెక్ట్ గా వస్తుంది 150 అంటే 3 మల్టిపుల్స్. ఆ తర్వాత ఏమొస్తుంది 250, 5 మల్టిపుల్స్ వస్తుంది కాబట్టి థర్డ్ మల్టిపుల్, ఫిఫ్త్ మల్టిపుల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, సెవెంత్ హార్మోనిక్. దిస్ విల్ బి ది సెవెంత్ హార్మోనిక్. ఇలా వస్తుంది. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదు, సో ఫస్ట్ హార్మోనిక్ తర్వాత సెకండ్ హార్మోనిక్ లేదు, సెకండ్ హార్మోనిక్ ఇస్ మిస్సింగ్. థర్డ్ తర్వాత ఫోర్త్ లేదు, మిస్సింగ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్, ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ తర్వాత సిక్స్త్ లేదు, సెవెంత్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఆడ్ హార్మోనిక్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి, ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. ఓకేనా, బీ కేర్ఫుల్ దిస్ పాయింట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, సో మ్యూజిక్ లాంగ్వేజ్ లో ఏమంటారు దీన్ని, సో వీ కెన్ రైట్ హియర్ ఇట్ ఈస్, ఈ దీని తర్వాత వినిపిస్తుంది, దీని తర్వాత వినిపిస్తుంది కాబట్టి ఏమంటాం దీన్ని ఓవర్ టోన్. అంటే దేని ఓవర్ టోన్, దీని తర్వాత వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్, ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్. ఇదేమవుతుంది సెకండ్ ఓవర్ టోన్, దాని తర్వాత వస్తుంది. ఇదేంటి థర్డ్ ఓవర్ టోన్. ఓకేనా, సో ఓకే. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో కేస్ 1 స్ట్రింగ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అట్ బోత్ ఎండ్స్, అక్కడ ఆల్ హార్మోనిక్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్, అన్ని ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6. మరి ఇక్కడ ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్స్ మాత్రమే 1 3 5 7, ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. సో బీ కేర్ఫుల్ దిస్ పాయింట్. సో మీరు అన్ని సేమ్ అనాలిసిస్ మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ నోట్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాయి, యాంటీ నోట్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాయి, నోడ్ కి యాంటీ నోడ్ కి మధ్య దూరం ఎంత, నోడ్ కి మధ్య దూరం ఎంత, ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి సిమిలర్ టు ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్. అర్థమవుతుందా? సో go through the textbooks. Either if you are having NCERT textbook, go through the NCERT textbook. If you are having the concepts of physics H.C. Verma book, go through it. So you will understand, everything will be clearly. Or otherwise go through the lecture once again, take pen and paper, note down everything or do the analysis. Okay na? Okay, thank you. Okay guys, we have completed the standing waves theory, mathematical analysis, everything for the both the cases when the string is fixed at both ends and one end is free and another end is fixed. ఆ కేసు కూడా కంప్లీట్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ చేస్తాం. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ దీని ఏమంటే సోనోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని అంటారు. సో ద సోనోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ బి సోనోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సోనోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే స్ట్రింగ్ అనేది కావాలి ఆబ్వియస్గా. ఇక్కడ మనం స్టాండింగ్ వేవ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం కాబట్టి అది మెయింటైన్ ఇన్ టెన్షన్ కండిషన్, అంటే టైట్గా ఉండాలి కాబట్టి అదొక
యాంగిల్లో మనం ఆలోచించాలి స్ట్రింగ్ని టైట్ ఎలా చేయాలి అని. మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ అంటే తక్కువ వెయిట్ ఉన్నటువంటి స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ వైబ్రేషన్స్ కోసం మనం వైబ్రేటర్ ఎలా ఉండాలి అని చూడాలి, అంతేనా. ఏ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ బి సెటప్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఏముంటుంది దాంట్లో, సో ఆన్ ద టేబుల్ మీదనే, సో టేబుల్ మీదనే ఇట్ విల్ బి ద టేబుల్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో దిస్ దర్ ఇస్ ద టేబుల్. So let us take this is the pulley type, and here the vibrator will be there. And the vibrator will be there. String is fixed. So here some fix చేద్దాం. And around the supports పెట్టాం ఇక్కడ. We call as the bridges. We call as the bridges. The bridges will looks like this. ఇక్కడ ఒక వెయిట్స్ హ్యాంగ్ చేస్తాం. దిస్ ద ప్యాన్. సో హియర్ మా వెయిట్స్ కెన్ బి ప్లేస్డ్. ఇక్కడ చూడండి స్ట్రింగ్ one end will be fixed here. These are called the bridges. B1 and B2 are the bridges. Their movements can be done. అంటే డస్టర్లు అనుకోండి, మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఒక డస్టర్ పెడతారంటే డస్టర్లు. సో దెర్ ఇస్ ద బ్రిడ్జెస్ షార్ప్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ రిజిడ్ సపోర్ట్లో పనిచేస్తుంది. దిస్ విల్ బి ద రిజిడ్ సపోర్ట్లో పనిచేస్తుంది. ఇట్స్ లెంత్ కెన్ బి అడ్జస్టబుల్ అంటే దీన్ని జరపచ్చు ఇలా. లెంత్ కెన్ బి అడ్జస్టబుల్. ఇక్కడ ఏం పెడతాం, వెయిట్స్. సో ఇలా వెయిట్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంటుంది, మనకు ఇలా వెయిట్ యాక్ట్ అవుతుంటుంది. దట్ ఈస్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, M/G. ఆ వెయిట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. సో దాని టెన్షన్ ఎలా చూపెట్టాం మనం, F అనే సింబల్ తోటి చూపించాం, అంతేనా. సో వెయిట్స్ ఆర్ మేకింగ్ ద స్ట్రింగ్ విల్ బి టైట్. సో F is the tension in the string. F is the tension in the string. Tension in string. So అదేమవుతుంది, వెయిట్ ఆఫ్ ద, దానికి వెయిట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది M/G. So let us take it will be capital M. Weights will be, so I'll put capital MG. So then it will be capital MG. Then what we require, what is the expression for the frequency? So frequency expression. Frequency F is equal to N/2L into square root of F upon mu. Mu is the linear mass density of the string. గుర్తుపెట్టుకోండి, linear mass density of the string. So ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయి, the loops will be formed here. Standing waves will be formed. So ఒక vibrator ఉంటుంది. With the help of the vibrator we can create the, so waves will be like this. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం వెరిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే మూడు ఉన్నాయి. ఒకటి, number 1 will be law of length. So number 2 will be law of tension. So law of mass. So the first one we need to verify will be here, law of length. Law of length ఏం లేదు, మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఫ్రీక్వెన్సీలో by 2L into square root of F. సపోజ్ నేను F ని, mu ని, N ని ఫిక్స్ చేశాను అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు L. అంటే ఏమేమి ఫిక్స్ చేయాలి, mu ఫిక్స్డ్, F ఫిక్స్డ్, N విల్ బి ఫిక్స్డ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్. అంతేనా. ఇక్కడ మనం లెంత్ అనేది N అనేదాన్ని ఫిక్స్ చేయలేములేండి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి కదా. ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది, మనకు నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఆల్సో విల్ బి చేంజ్. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం చెప్పొచ్చు మనం, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అని చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ ఐ ఫిక్స్ ద mu and F. మరి mu and F ని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం, మెటీరియల్ మార్చకపోతే అదే. సపోజ్ కాపర్ వైర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, కాపర్ వైర్ mu ఫిక్స్డ్. మరి F ఎలా మార్చాం, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్, ఆ ప్యాన్ లో కింద హ్యాంగ్ అవుతున్నది చూసారు, ఆ వెయిట్స్ మార్చకపోతే అది ఫిక్స్డ్. సో టెన్షన్ ఫిక్స్డ్, mu ఫిక్స్డ్. సో అలాంటప్పుడు లెంత్ మార్చుకుంటూ పోతుంటే ఏమవుతుంది, మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మారుతూ పోతుంటుంది, అంతేనా. సో when the length between the two bridges will be changed, then frequency will be changed. అర్థమైందా. సో this is known as a law of length. So next one will be law of tension. So law of tension in the string. సో ఇప్పుడు లా అంటే ఇప్పుడు mu ని L ని ఫిక్స్ చేసాం అనుకోండి, ఏం ఫిక్స్ చేయాలి, mu and L will be fixed. సో mu and L will be fixed. అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు మనం క్లియర్ గా, whenever the mu is fixed and L is fixed, frequency is inversely proportional to root F.
సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్. అంటే ఏంటి, టెన్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. మరి టెన్షన్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, టెన్షన్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, వెయిట్స్ హ్యాంగింగ్. అంటే ఇక్కడ మాస్ మార్చే కొద్దీ వెయిట్ పెరుగుతుంది, సో వెయిట్ చేంజ్ అవుతుంది. వెయిట్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ టెన్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. టెన్షన్ చేంజ్ అవుతే ఏమవుతుంది, frequency will be changed. That is known as the law of tension. The last one will be law of mass. The last one will be law of mass. So law of mass. Mass ekkadundi ikkada ikkadundi itamu. Mass will be. Suppose tension ni length ni fix chesam anukondi. What we are fixing here? Length and F are fixed. Length and F are fixed. Then appudu em cheppochu? Frequency is inversely proportional to square root of mu. So frequency appudu deni meeda depend avutundi, mu meeda depend avutundi. Ippudu length ni ela fix chestam, tension ela fix chestam, bridges ni fix chesesenti length fix ayipotundi. Malli ikkada tension ela fix chestam, weight fix cheyandi, fix ayipotundi. ఒకసారి కాపర్ వైర్ తీసుకోండి, ఒకసారి అల్యూమినియం వైర్ తీసుకోండి, ఒకసారి స్టీల్ తీసుకోండి, ఒకసారి ఐరన్ తీసుకోండి, ఎక్స్పెరిమెంట్ వెరిఫై చేయొచ్చు. మరి లా ఆఫ్ టెన్షన్ ఎలా వెరిఫై చేస్తాం, mu and L will be fixed. కాపర్ వైర్ అనుకోండి, కాపర్ వైర్ ఫిక్స్, ఈ బ్రిడ్జెస్ లెంత్ ఫిక్స్డ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, వెయిట్స్ ఫస్ట్ 1 kg పెట్టండి, ఆ తర్వాత 2 kg పెట్టండి, ఆఫ్టర్ 3 kg పెట్టండి. మరి ఇది ఎలా, లా ఆఫ్ లెంత్ ఎలా వెరిఫై చేస్తాం, mu and F will be fixed. అంటే కాపర్ వైర్ తీసుకోండి, ఇక్కడ వెయిట్స్ ఫిక్స్ చేయండి, వైర్ ఎలా ఫిక్స్ అయింది కాబట్టి mu ఫిక్స్, మెటీరియల్ ఫిక్స్. ఈ బ్రిడ్జెస్ యొక్క లెంత్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ పోతుండే, లెంత్ పెంచుతూ పోతుండండి, లెంత్ 10 centimeters, 20, 30, 40, 50 ఎట్లా ఫిక్స్ చేయండి. Okay, this way you can verify in the laboratory. Standing waves ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, బట్ మాస్ మారిస్తే ఎలా ఉంటుంది, లెంత్ మారిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది మనము ఆబ్వియస్ గా లాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చేస్తారు మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో. మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో సోనోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది మనం చేస్తాం. తర్వాత search in the Google and the YouTube, you will get so many animations or other directly real experiments.